گل صاحب، ایس جے شنکر کا جو بیان ہے اس کو پھر سے بیان کرنا اخلاقی دائرہ کار کے اندر تو نہیں آتا، اس لیے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ جو سفارتی بے چینی ہے یا سفارتی تنہائی ہے، اس کی کس حد تک عکاسی آپ کو اس بیان میں دکھائی دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ میں صرف یہ کہوں گا، ایک حجم میں بڑے ملک کا ایک انتہائی چھوٹا شخص جس نے اتنی گیری زبان استعمال کی کہ میں صرف یہی کہوں گا کہ اس گیری زبان کو تو میں بول کے اپنا منہ نہیں خراب کروں گا، لیکن اسی لفظ کی پیداوار جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ وہی شخص ہے نا جو اس ٹائم پہ نریندر مودی جب اسرائیل کا یاترا پہ تھا اور کنیسٹ کے اندر اس ٹائم پہ اپوزیشن نے انکار کر دیا نریندر مودی کی تقریر سننے کے لیے اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، تو اس ٹائم پہ اس کو اس الفاظ کا خیال نہیں آیا۔ جب روس اور یوکرین کے درمیان میں انہوں نے ثالثی کے لیے ناکام کوشش کی تو اس ٹائم پہ کیا یہ کر رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے عسکری نوعیت کے اوپر ایک ہزیمت آمیز اور توہین آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب پاکستان سفارتی سطح پہ بھی ان کو لے ڈوبے گا، اور یہی ہو رہا ہے کہ آج بھارت آئسولیشن کا شکار ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں خود ایک زمانے میں بھارت کی خارجہ پالیسی کو کافی ایک بہتر انداز میں دیکھا کرتا تھا، لیکن جب سے بنگلہ دیش کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، جب سے سری لنکا اور نیپال کے اندر بھارت کے اوپر تھو تھو ہونا شروع ہوئی، جب سے آسٹریلیا، کینیڈا اور قطر کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر بھارت کے جاسوس پکڑے گئے اور ایکسپورٹر آف ٹیررزم کا لقب اس کے ساتھ لگ گیا، تو بھارت کے اوسان خطا ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان کے تابڑتوڑ حملوں کے بعد سفارتکاری نے یہ عمل کیا کہ آئسولیشن کا شکار کر دیا ایران کے ساتھ، اور بھارت جو ایران کے اوپر بہت کبھی ایک زمانے میں ناز کرتا تھا، آج اس ایران کے اندر فری ویزا پالیسی کا اختتام ہوا اور 78 کے قریب جاسوس وہاں گرفتار ہو گئے جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ چابہار پورٹ کا بھی معاملہ آج کل کی بات ہی ہے، جس کے اندر ایونچولی ان کو وہاں سے ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ اب جو دوسری جانب ہوا کہ پاکستان جو پیٹ میں مروڑ اٹھے اور سینے پہ سانپ جو رینگے، وہ اس بنیاد کے اوپر کہ جب مغرب سے لے کے مشرق اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ تیسری عالمی جنگ کی اگر خدا نخواستہ شروعات ہے تو اس کو خاتمے کے اندر پاکستان جیسا ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور بھارت کو تو صرف یہ ابھی کیا کم تھا پاکستان کا، جہاں اس کو اپوزیشن اور اس کی حکومتی جماعتوں نے آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا، اور یہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے باقاعدہ، سونیا گاندھی کا تو ایکسپریس کے اندر باقاعدہ کالم موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آزادانہ اور خود مختارانہ خارجہ پالیسی کو انہوں نے غلامانہ پالیسی کے اندر ترتیب دے دیا۔ بھارت کا جو دفتر خارجہ جس کو کبھی فورن آفس کہتے تھے، اب وہ فورنرز آفس بن گیا، اور عالم یہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ امریکہ بھی ان کی بے عزتی بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی ان کو ہڈی بھی ڈال دیتا ہے، اور یہ پھر تم ہلاتے ہوئے ایک جانور کی طرح اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ روس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کے مراسم ختم کر لیے، جس کے اوپر تجارت کے اوپر ان کو ناز تھا۔ تجارت تو ان کو ابھی پتہ چل جائے گی یاسر صاحب، جب یہ 15 سے $25 رعایت لے رہے تھے اور ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر تیل حاصل کر رہے تھے روس سے۔ امریکہ کی دھمکی کے آگے ان کے گھٹنے کانپ گئے، اور نریندر مودی کا 56 انچ کا سینہ جو تھا وہ سکڑ کے کہیں 5 انچ کے طور پر رہ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس ٹائم پہ جو تجارت ہے وہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو پرائسز کے اوپر ہو رہی ہیں، اور انٹرنیشنل منڈیوں سے تیل کو اسی قیمت پہ خریدا جا رہا ہے، جس سے انڈیا کے آنے والے وقتوں کے اندر جو تجارت کے اوپر اس کے ساتھ جو میرے خیال میں کھلواڑ ہونے والا ہے وہ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ نریندر مودی جو اس ٹائم پہ ایپسٹین فائل کے دباؤ کے اندر جب اس کا بال برہمچاری ہونے کا بھانڈا پھوٹنے لگا، اور اس کے جو ذاتی، میں ان الفاظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، پورا بھارت اس کو استعمال کر رہا ہے، یہ ایپسٹین فائل کا دباؤ
नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के हवाले से बावला करके रख दिया है। अच्छा, मैं पाकिस्तान गुल के साहब, हवाले से हर उठने एक वाला सवाल मेरा बुनियादी तौर पे है कि जब आपका दुश्मन जो है दिखाई देने लगे कि आपकी पोजीशन पहले से मजबूत हो चुकी है, जब उसे ये दिखाई देने लगे कि आप उससे आगे निकल रहे हैं, जब उसे ये दिखाई देने लगे कि आप सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, तो फिर वो कोई ऐसे इकदामात उठाता है जिससे अपनी खफगी मिटाना हो, जिससे दिल को तस्कीन देना हो। तो क्या कोई खदशात भी हैं जिस तरफ हमें तवज्जो करने की जरूरत है? जी बिल्कुल खदशात हैं, दहशतगर्दी को फरोग देंगे। आज आप देख लें कि कासिम साहब और सुलेमान साहब जो बानी पीटीआई के चेयरमैन के साहबजादे हैं, उनकी जनीवा में एक बड़ी खतरनाक मुलाकात हुई है नसीम बलोच से, जो कि आपको मालूम है कि बलोचिस्तान की जो लिबरेशन की जितनी भी नाम नेहाद तंजीमें बैठी हैं, मैं तो उनको कहूंगा कि ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, क्योंकि आलमी सतह पर इनको दहशतगर्द करार दिया गया है। और हम ये भी जानते हैं कि वहां बाकायदा जो इन तंजीमों के सरबराहान हैं, जो दहशतगर्द हैं, हेर बेयार मरी और बरामदाख बुगटी जैसे लोग, वो भी वहां मुकीम हैं। तो ये वहां महज इत्तफाक नहीं है कि इस टाइम पे जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पूरी दुनिया में एक इज्जत का मुकाम पा रही है, इस टाइम पे बलोच लोगों के साथ जाके जो पाकिस्तान के अंदर शर और इंतशार फैलाना चाहते हैं, उनके साथ मिलना, और वो भी जुल्फी बुखारी के होते मिलना। मैं याद कराता चलूं अपने लोगों के लिए कि ये वही जुल्फी बुखारी साहब हैं और ये वही खान साहब के बेटे हैं जिन्होंने 2019 को 20 जनवरी को पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट जारी किया खालिद फिशल नाम के बंदे के ऊपर, जिसको इजराइल जाने की इजाजत दी गई। ये वही जुल्फी बुखारी साहब हैं जो खुफिया दौरे के ऊपर इजराइल गए थे, और ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी इजराइल के खिलाफ और ईरान के हक में कभी कोई ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा। इसलिए आप देख लें कि भारत अब कहां से आ रहा है। भारत ने 9 मई के वाकयात कराए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इजराइल के साथ मिलके। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर पहला विक्टोरियस मुल्क है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक आपके लिए चैलेंज है, जिसको इस टाइम पर भारत आपके सामने लाना चाहता है। अफगानिस्तान के हवाले से आप देख लीजिए कि अभी भी हमारे तहरीक इंसाफ के जो कुछ भाई हैं, जो उन्होंने कहा कि टीटीपी के जो लोग हैं उनमें से कुछ दहशतगर्द हैं, तो वो ये लिस्ट देना पसंद करेंगे कि कौन कौन दहशतगर्द हैं और कौन कौन नहीं है, क्योंकि हम तो टीटीपी को तमाम के तमाम को दहशतगर्द समझते हैं। इसलिए भारत अब आपको बराह रास्त हमला कर नहीं सकता, इसलिए वो चीप और छिचोरी और इंतहाई घटिया और गैर पार्लिमानी जबान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका सिफारती तन्हाई का जो खमियाजा है वो भारत को किस शक्ल में भुगतना पड़ेगा जब ये जंग खत्म होगी, री अलाइनमेंट हो गई और नई मईशत तरतीब दे रही होगी, तो उस वक्त भारत को क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा? जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो डिसऑर्डर बन गया, और अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान मशरिक वुस्ता के अंदर नए दिफाई मुआहदात करता हुआ नजर आ रहा है। और जब दिफाई मुआहदात होते हैं तो मईशत आपके पीछे पीछे दौड़ी आती है। सिफारती सतह पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की खैर सगाली के जज्बे को नेक निगाहों से देख रही है, और इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूं, आज मुझे तकरीबन कोई 20 इस्लामी सुफरा और उसमें दीगर भी ममालिक के सुफरा थे, उन्होंने खाने पे मदऊ किया था। और मैं जब वहां गया, आप यकीन माने यासिर साहब, जितनी मोहब्बत और जितनी इज्जत और एहतराम उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से आज मैंने उनके नजरों में देखी, और जिस तरह से वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी को वो एडमायर कर रहे थे, बिलीव यू मी एज अ पाकिस्तानी मेरी आंखों के अंदर नमी आ गई। मैं ये हैरान हो गया कि ये वो पाकिस्तान है, और आज वो पाकिस्तान के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं। ये पाकिस्तान का कमाल है, पाकिस्तान की इज्जत है, और पाकिस्तान का मुकाम दुनिया में बढ़ रहा है। भारत आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। उसने अपनी अलाइनमेंट गलत तरीके से की, इजराइल के साथ जाके कर ली, उसने अमेरिका के साथ, जो कि इस टाइम पे एक रिसीडिंग पावर है। पाकिस्तान इज अ राइजिंग पावर, जो इस टाइम पे लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं।
नरेंद्र मोदी और उसकी कैबिनेट ने गलत डिसीजन लिया, और खास तौर पे जब उसके पास जयशंकर जैसे इंतहाई कमजोर लोग मौजूद हों। मैं उसके ऊपर क्या कहूं कि एक आदमी को ये सोचना चाहिए कि वो किस मुल्क का वजीर खारजा है। क्या ये वजीर खारजा की जबान है? इसका मतलब है कि एतराफ शिकस्त है। अगर आपको एतराफ शिकस्त करना है तो उसके और भी तरीके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भारत में कुछ अरसे के बाद एक ऐसी दास्तान लिखी जाए जिसमें यह लिखा जाए एक था भारत और पाकिस्तान के सामने सरनगू होता हुआ भारत। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द नजर कुछ तो आ गया है, और कुछ ये इन्होंने जो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की है, जिसको अब ये जितना ये बचाने की कोशिश करेंगे उतना इनके हाथ से निकल जाएगी। भारत के अंदर जो बहरान उठने वाला है, जो मुआशी बहरान, जो गैस का बहरान, जो उनके अंदर इस टाइम पे इखलाकी बहरान उठ रहा है, वो इतना बड़ा है कि भारत अब शायद अपनी 7 रियासतों को जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ मुंसलिक हैं, उनको अब बचा नहीं पाएगा। भारत के अंदर आजादी के नारे गूंजना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान भारत जंग से पहले 33 आजादी की मूवमेंट्स भारत में चल रही थी, अब ये तकरीबन 85 से ज्यादा हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? इसका मतलब है कि जब किसी की कश्ती में सुराख हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वहां से लोग दौड़ लगाते हैं, और यही बात भारत को समझ आ जानी चाहिए। अब पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया नहीं चलेगा, बल्कि वो बयानिया चलेगा जो इंसानियत के ऊपर मबनी होगा, जो अकलियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जो खित्ते में अमन के हवाले से प्रचार करेगा।